Very good morning to all of you. I hope that you're all doing well. This is me, Sujath. So, rolling plan. Okay, remember this point. Rolling plan. Very, very, very important. 78 to 80, as I've told you. The fifth 5-year plan was terminated in the year 1978. Okay, this rolling plan gave priority to the rural development. Okay, rural development. Everyone is following Gandhiji's philosophy that India lives in rural areas అన్నారైనా ఇండియాకి చూడాలంటే రూరల్ ఏరియాస్కి డెవలప్ చేయాలి వాళ్ళకి డెవలప్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఇండియా డెవలప్ అవుతుంది అని చెప్పారు ఆయన. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా రూరల్ డెవలప్మెంట్ వాజ్ గివెన్ ఇంపార్టెన్స్. ఓకే, అండ్ విత్ రిగార్డ్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రోలింగ్ ప్లాన్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ గివెన్ ఇన్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. సో అక్కడ మీరు చూసుకోండి ఇన్ మై ప్రీవియస్ వీడియో. దోస్ హు ఆర్ వాచింగ్ మీ ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం, ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నా వీడియో ఫస్ట్ వీడియో ఇది వాచ్ చేస్తున్నారంటే మీకు ఇది అర్థం కాదు. సో యూ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ అండ్ వాచ్ మై ప్రీవియస్ వీడియోస్ సో దట్ మీకు దాని మీద కాన్సెప్ట్ డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే ఫైన్. సో డ్యూరింగ్ ద సెకండ్ దిస్ ఈజ్ ద జనరలైజ్డ్ అసెస్మెంట్ అనమాట విచ్ ఈస్ డన్ బై రాజ్ కృష్ణ. ఆయన చేసిండు, ఒక వెరీ గుడ్ ఎకనామిస్ట్. హీ ఓన్లీ డిడ్ ఇట్. ఓకే, రాజ్ కృష్ణ ఏమన్నారంటే వాట్ హీ హెస్ టోల్డ్ దట్ డ్యూరింగ్ ద సెకండ్, third and fourth 5-year plan, the rate of growth of economy was very low, on an average 3.5% only. On an average 3.5% only. Means from the second to fifth 5-year plan, if you see in 20 years, okay, our rate of growth of economy was very very low అని చెప్పారు. ఓకే, on an average 3.5% ఉన్నింది అని చెప్పారు. This slow growth is called as హిందూ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ అని ఆయన ఒక పదం వాడిండు. ఓకే, ద స్లో గ్రోత్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? హిందూ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఆస్డ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ది గ్రూప్ 2 2016 పేపర్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ప్రొఫెసర్ రాజ్ కృష్ణ. ఓకే, హూ టోల్డ్ అని వచ్చింది. దెన్ ద సిక్స్త్ 5-year plan. Okay, so see, you should be happy here, right? 5.2 was the target rate, and you can see that achieved growth rate was 5.7. So very nice again. So it was again a successful plan. Okay, India ఆ ప్లాన్ ప్రాపర్గా సక్సెస్ఫుల్గా చేసిందనమాట. సిక్స్త్ 5-year plan. Okay, the model of planning was given by Lakadwale. Okay, the good economist, the famous economist has given this particular plan. Architect aina, he was the architect of this plan. Energy was given highest priority with 27.9%. Energy was given highest priority with 27.9%. Agriculture was given second highest priority. Okay, agriculture was given second highest priority. Okay, ఈ ప్లాన్ ఎంత మంచిగా జరిగిందంటే బిలో పవర్టీ లైన్, అంటే పవర్టీ లైన్ కింద ఉన్న వాళ్ళు తక్కువ అయ్యారు. ఓకే, ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ బిలో పవర్టీ లైన్ కేమ్ డౌన్. ఓకే, 10 crores పావర్టీలో ఉంటే వాళ్ళు తగ్గి ఒక 8 crores అయిందన్నమాట. ఓకే, పవర్టీ లైన్ కింద ఉన్న వాళ్ళు తగ్గినరు. ఓకే, అండ్ ఆయిల్ సెక్టార్ కొంచెం మంచిగా పర్ఫామ్ చేసింది. ఆయిల్ సెక్టార్, ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అయినా సరే, భూమి నుంచి ఆయిల్ రిఫైన్ అయినా సరే, ఆయిల్ మార్కెటింగ్ అయినా సరే. సో ఆయిల్ సెక్టార్ రిలేటెడ్ వాట్ ఎవర్ ది ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ దేర్, దే డిడ్ గుడ్. So oil sector has performed very well in the sixth 5-year plan. Remember, a very isolated point was mentioned by the planning commission in this plan. So remember this point. And the food grain production also increased considerably. So first 5-year plan lo, mali third 5-year plan lo, again in the sixth 5-year plan lo, it is categorically mentioned. ఓకే, వాళ్ళు ప్రాపర్గా మెన్షన్ చేసిండ్రు ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ కన్సిడరబ్లీ, అంటే ఎక్కువ అయిందన్నమాట. సో దే మే ఆస్క్ యూ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లాన్స్ హ్యావ్ షోన్ considerable growth in the food grain production. Considerable growth in the food grain production. So you can say that first 5-year plan and third 5-year plan. Why? Because green revolution. Okay, the bumper production has come in the green revolution of third 5-year plan and also the sixth 5-year plan. Okay, where you have also seen the food grain production increase considerably. Okay, now government initiatives and very very important and very very awesome initiatives are there. You should be thorough with them. Okay, first one, training of rural youth, right? Training of
రూరల్ యూత్ ఫర్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. టీ మీన్స్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ రూరల్ ఆర్ యూత్ ఫర్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఎస్ మీన్స్ సెల్ఫ్, ఈఎం మీన్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఈఎం మీన్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ట్రైసెమ్ అని చెప్తాం. లాంచ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1979. Very, very important. Okay, so rural youth, as because agriculture was suffering from disguised unemployment. ఓకే, చాలామంది పని చేస్తున్నారు. ఓకే, అంతమంది అవసరం లేదు కానీ చాలామంది పని చేస్తున్నారు అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా థాట్ దాట్ వీళ్ళు అనవసరంగా ఇన్వాల్వ్డ్ ఉన్నారు అగ్రికల్చర్ ప్రాసెస్లో, వీళ్ళ ప్రొడక్టివిటీ జీరోగా ఉంది అందులో. సో వీళ్ళకి అక్కడ నుంచి తీసేసి కొన్ని మనం స్కిల్స్ ఇంపార్ట్ చేస్తే వీళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్లో, లెదర్ ఇండస్ట్రీలో అయినా సరే, ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో అయినా సరే, మరి టెక్స్టైల్ మేకింగ్ ఇండస్ట్రీలో అయినా సరే, ఐరన్ అండ్ స్టీల్ మేకింగ్ ఇండస్ట్రీలో అయినా సరే, వులెన్ ఇండస్ట్రీలో అయినా సరే అక్కడ పని చేసుకుంటారని అలా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసింది. సో రూరల్ యూత్ అంటే అదే 18 నుంచి 26 ఇయర్స్ వరకు యూత్ అంటారు. 18 నుంచి 20. సో వీళ్ళకు పట్టుకొని ఓకే, వీళ్ళకి ఐటీఐ తెలుసా మీకు? ఐటీఐ అంటే వొకేషనల్ ట్రైనింగ్. మన హైదరాబాద్లో జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఫైన్ ఆర్ట్స్ పక్కనే ఒక పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంటుంది, ఐటీఐ, ఇండియన్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని. అక్కడ అంటే ద స్టూడెంట్స్ విచ్ హ్యావ్ నో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ స్టడీస్, వాళ్ళకి చదవడం అస్సలు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, వాళ్ళు చదవరని చెప్పేస్తారు. సో ఆఫ్టర్ 10th క్లాస్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, 10th క్లాస్ తర్వాత గవర్నమెంట్ మీకు 2 చాయిసెస్ ఇస్తుందండి. ఒక చాయిస్ ఏముందంటే హయ్యర్ స్టడీస్కి పోండి, లేకపోతే ఈ స్టడీస్ మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదంటే మీకు జాబ్ వచ్చేటట్టుగా అలాంటి స్కిల్స్, అలాంటి ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది. దట్ కోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఐటీఐ. దట్స్ కోల్ కాల్ ఐటీఐ. సో 10th తర్వాత మీరు వెళ్ళి జాయిన్ అయిపోవాలి. అక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలా మంచిగా రిపేర్ చేయాలి, మళ్ళీ ఆటోమొబైల్ సెక్టార్లో ఇంజన్ అంటే ఏంటి, ఇంజన్ ఎలా అసెంబుల్ చేయాలి, మళ్ళీ డిస్మాంటిల్ ఎట్లా చేయాలి, ఓకే, సో ఇంకా పెయింటింగ్ ఎట్లా చేయాలి, డెంటింగ్ ఎట్లా చేయాలి, ఓకే, మెహందీ, అది స్టిచ్చింగ్, అది ఆటో క్యాడ్, అది డిటిపి ఎట్లా చేయాలి. సో ఇవన్నీ నేర్పిస్తారండి, స్కిల్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఐటీఐ బట్ ఇన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మిషన్ కూడా నడుస్తుంది ఇండియాలో. ఓకే, అక్కడ సర్వీసెస్ కూడా మనకు ఈమెయిల్ ఎట్లా ఆన్ చేయాలి, ఓకే, కంప్యూటర్ ఎట్లా ఆన్ చేయాలి, ఇవి కూడా ఇస్తారు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ తెలిస్తే, ఓకే, 10th తర్వాత ఇవన్నీ తెలిస్తే ఎవరైనా రిసెప్షన్ లాగానే పెట్టుకుంటాడు మీకు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓలా అంటే డ్రైవింగ్ తెలుసు మీకు, కానీ జీపీఎస్ ఎలా వాడాలి, ఓకే, లొకేషన్కి ఎలా వెళ్ళాలి, రూట్స్ ఎట్లా చూడాలి, ఓకే, దెన్ ఏదైనా వాళ్ళు మీకు కమ్యూనికేషన్ చేస్తే మెసేజ్ ఎట్లా చదవాలి, మెసేజ్ మాత్రం ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ మీకు స్కిల్స్ ఉంటేనే, ఇవన్నీ మీకు తెలిస్తేనే మీరు ఓలాలో లేకపోతే ఊబర్లో పని చేసుకోగలరు. లేకపోతే ఇవన్నీ లేదంటే ఎట్లా పని చేస్తారు, మీరు పని చేయలేరు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్ హియర్. సో ఇక్కడ కూడా అగ్రికల్చర్ అంటే రూరల్ ఏరియాస్లో అగ్రికల్చర్లో ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి తీసేసి వాళ్ళకి కొంచెం స్కిల్స్ ఇచ్చేసి, అరే బాబు ఈ పని చేయండి, మీ ఫ్యామిలీ ఇన్కమే పెరుగుతుంది. 5 మెంబర్స్ కదా, 4 మెంబర్స్ అగ్రికల్చర్లో ఉంటారు, మీరు ఎందుకున్నారు, మీరు అనవసరంగా ఉన్నారు ఆ ప్రొడక్షన్లో, మీరు 5th మెంబర్ కదా, మీరు ఇలాంటి స్కిల్స్ తీసుకోండి, మీ దగ్గర అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ వస్తుంది కదా, దానిలో మీ ఇన్కమ్ కూడా యాడ్ అవుతుంది, ఒక సప్లిమెంటరీ ఇన్కమ్ లాగా మీకు వస్తుందని అలా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్ళు అలా పోతారని గవర్నమెంట్ ఆబ్జెక్టివ్. ఓకే, సో ట్రైనింగ్ ఆఫ్ రూరల్ యూత్ ఫర్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. దెన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐఆర్డిపి అని ఫేమస్గా అడుగుతూ ఉంటారు. October 2 గాంధీ జయంతి రోజు 1980 ఇట్ వాజ్ లాంచ్. ఇంటిగ్రేటెడ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, ఐఆర్డిపి. ఓకే, ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే ఒక ఆస్పెక్ట్లో కాన్సన్ట్రేట్ చేయొద్దు. ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్కి ఒక యావరేజ్గా డెవలప్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ అంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్. అంటే రూరల్ ఏరియాస్లో రోడ్ డెవలప్ చేయాలి, రూరల్ ఏరియాస్లో మండీస్ డెవలప్ చేయాలి, రూరల్ ఏరియాస్లో మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీస్ డెవలప్ చేయాలి, రూరల్ ఏరియాస్లో ఇరిగేషన్ డెవలప్ చేయాలి, రూరల్ ఏరియాస్లో మంచి రోడ్స్ కట్టాలి, రూరల్ ఏరియాస్లో గార్బేజ్ అవన్నీ డిస్పోజింగ్ యూనిట్స్ అండ్ కలెక్షన్ యూనిట్స్ పెట్టాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, ఆర్టిసన్స్కి హెల్ప్ చేయాలి, ఓకే, వీవర్స్కి, ఆర్టిసన్స్కి, హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ వాళ్ళకి, హ్యాండ్లూమ్స్ వాళ్ళకి లోన్స్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి ప్యాకేజింగ్, వాళ్ళకి బ్రాండింగ్ ఎట్లా చేయాలి, వాళ్ళకి కొత్త కొత్త టెక్నిక్స్ వాళ్ళకి నేర్పించాలి. సో దట్ వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ ఇప్పుడు మషిన్ మేడ్ ప్రొడక్ట్స్తో కంపీట్ చేసుకుంటే మంచిది కదా, వాళ్ళు కూడా డబ్బులు ఎక్కువ సంపాదిస్తారని. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, జనరల్గా ఏమవుతుందంటే
ఇప్పుడు హ్యాండ్లూమ్ హ్యాండ్తో చేసినవి ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి కదా. ఓకే, సో ఆ క్లాత్ ఎట్లా ఉంటుందంటే చాలా ఓకే దట్ థ్రెడ్స్ విల్ బీ కమింగ్ అవుట్ లైక్ దిస్ అని ఉంటుంది. అలాంటి మీరు వేసుకుంటారా? వేసుకోరు. కానీ ఇది మషిన్ మేడ్ ప్రొడక్ట్. సో ఇక్కడ ఎంత పాలిషింగ్గా ఉంటుంది, అలాంటి థ్రెడ్స్ ఇట్లా రాదు. సో వాళ్ళకి అది నేర్పించాలి. ఓకే, వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలంటే ఇలాంటి స్టెట్స్ వస్తే కొనరు, యూ జస్ట్ పుట్ ఇట్ పాలిష్ చేయాలి, పాలిష్ చేయడానికి మీరు ఇట్లా దీనికి మేకింగ్ చేస్తే మంచి ఉంటుందని. దట్ ఈజ్ ఓన్లీ కాల్డ్ అ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, అప్పుడు మార్కెట్లో వాళ్ళు చేసిన ప్రొడక్ట్స్ ఇంకా మషిన్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్ రెండు ఉంటే జనాలు ఆలోచించుకుంటారు, ఇది కూడా బాగుంది కదా, అది కూడా బాగుంది కదా అని అనుకుంటారు. బట్ యువర్ క్వాలిటీ మంచి లేదు, ఎలాగైనా కొంటారు, హ్యాండ్లూమ్ లవర్స్ ఉంటారు, హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ లవర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఎలాగైనా కొంటారంటే అది తప్పు. ఓకే, సో 99.99% వాళ్ళు మషిన్ లాగా కొంటున్నారంటే 1% ఈజ్ నాట్ యువర్ మార్కెట్. 99% ఎవరు ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు, దట్ ఈజ్ యువర్ మార్కెట్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. ఓకే, ద నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ లాంచ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1980. నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ లాంచ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1980. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రూరల్ ఏరియాస్లో పని లేని వాళ్ళకి పని ఇవ్వాలి అంతే. నేషనల్ అంటే ఇండియాలో, రూరల్ ఏరియాస్లో ఓకే ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట, ఇది స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, రైట్. థర్డ్ స్కీమ్ ఈజ్ ఓవర్. ఓకే, నౌ ద ఫోర్త్ స్కీమ్ ఈజ్ రూరల్ ల్యాండ్లెస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1983. రూరల్ ల్యాండ్లెస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే రూరల్ ఏరియాస్లో చాలామంది వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ కోసం, వాళ్ళ బతకడానికి దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటారు? అగ్రికల్చర్ మీద. సపోజ్ రూరల్ ఏరియాస్లో చాలామంది దగ్గర ల్యాండ్ లేదు అగ్రికల్చర్ చేయడానికి, వాళ్ళు ఎట్లా బతకాలి? వాళ్ళు మళ్ళీ ఎట్లా సంపాదించాలి? వాళ్ళ పిల్లలు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఎలా చూసుకోవాలి? వాళ్ళు కొన్ని ల్యాండే లేదు వాళ్ళ దగ్గర. మళ్ళీ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్, హ్యాండ్లూమ్స్, ఈ పాట్ మేకింగ్ ఇవన్నీ వాళ్ళకి రాదు. హ్యాండ్లూమ్స్ ఇవన్నీ, అగ్రికల్చర్ మాత్రం వాళ్ళకి వచ్చు. దెన్ అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇలాంటి ల్యాండ్ లేని వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే మేము మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తాం, అంటే మనరేగాలో ఆ రోడ్ కట్టడం, ఆ డ్రైనేజ్ కట్టడం, ఆ మందీస్ కట్టడం, రైతు బజార్స్ కట్టడం, అక్కడ వాళ్ళకి జాబ్ ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, సో ఆ జాబ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు కొంచెం సంపాదించుకొని దే కెన్ లివ్ హ్యాపీలీ విత్ దేర్ ఫ్యామిలీ. దట్ స్కీమ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రూరల్ ల్యాండ్లెస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్, దిస్ వన్, National Rural Employment Program and Rural Landless Employment Guarantee Scheme. These two programs, in two schemes, they got merged under Jawahar Rojgar Yojana. They got merged under Jawahar Rojgar Yojana in the year 1989. నేను ప్రాపర్గా రాసిన ఇక్కడ చూడండి. Jawahar Rojgar Yojana was launched by merging what? NREP and Rural Landless Employment Program. Okay, what is the main objective? అడిషనల్ గెయిన్ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్. అగ్రికల్చర్లో గుర్తుపెట్టుకోండి, సీజనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, 3 months ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటే 3 months ఉండదు, మళ్ళీ 3 months ఉంటుంది, మళ్ళీ 3 months ఉండడు. ఓకే, అక్కడ లేబర్, సపోజ్ నా దగ్గర 10 acres ఉన్నాయి. ఓకే, ఒక 50 లేబర్స్ పని చేస్తున్నారు. 3 months వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది. 3 months తర్వాత నాకు 50 members అవసరం లేదు, 20 members సరిపోతాయి అన్నమాట. 30 members నేను తీసేస్తాను. లేకపోతే ఏం చేస్తాను, సరేనా ఇంటికి పోయిరా, నీ ఊరికి వెళ్ళిరా అని చెప్తా. అప్పుడు వాళ్ళు 3 months ఏం చేయాలండి? రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే అడిషనల్గా మీకు ఏదైనా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తాం. ఓకే, అక్కడ పని చేసుకోండి, మళ్ళీ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు మా దగ్గర రండి, మేము మీకు వేరే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తాం. సో దట్ ఇయర్ మొత్తం సంపాదించుకోండి అండ్ యూ లివ్ హ్యాపీలీ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జవహర్ రోజ్గార్ యోజన. Additional gainful employment will be given to unemployed and underemployed in rural areas. Okay, then in the year 1980, again 6 banks were nationalized by the government. Again 6 banks. Already 1969లో 14 banks were nationalized by the Prime Minister Indira Gandhi ji. మళ్ళీ 1980లో 6 banks were nationalized by the Prime Minister Rajiv Gandhi. ఓకే, సో బ్యాంక్స్ మొత్తం నేషనలైజ్ చేయడానికి ఆబ్జెక్టివ్ ఏమైందంటే వీళ్ళు పూర్ పీపుల్కి లోన్స్ ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, అందుకే నేషనలైజ్ చేసేసి ఈ బ్యాంక్ నేషన్కి డెడికేట్ చేసినాం, అంటే ఈ బ్యాంక్ ఇప్పటి నుంచి పూర్ పీపుల్ కోసం పనిచేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇన్ 1982 డ్వాక్రా వాజ్ లాంచ్. డ్వాక్రా, డి డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్, డబ్ల్యూ ఉమెన్, సి చైల్డ్, ఆర్ రూరల్ ఏరియాస్. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ and children in rural areas. This scheme was launched in the year 1982. ఇప్పుడు చిల్డ్రన్స్కి ఏమేమి కావాలి?
న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ కావాలి, వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ కావాలి, అంగన్వాడీస్ కావాలి. సో వాళ్ళకి అది ప్రొవైడ్ చేయాలి. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్కి ఏం కావాలి, ఓకే, ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నప్పుడు, ప్రెగ్నెంట్ కంటే ముందు, ప్రెగ్నెంట్ తర్వాత వాళ్ళకి ఏమేమి అవసరాలు ఉంటాయి, ఎంత న్యూట్రిషన్ కావాలి, వాళ్ళది చెకప్స్, వాళ్ళది సిజర్ అయినా సరే, డెలివరీ అయినా సరే, లేకపోతే నార్మల్ డెలివరీ అయినా సరే, మొత్తం ఉమెన్కి కూడా డెవలప్ చేయాలి. ఓకే, సో అలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ మీద ఈ ప్రోగ్రాంలో పనిచేస్తారు. అఫ్ కోర్స్ ఉమెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మీద కూడా పనిచేస్తారు, అవన్నీ పనిచేస్తారు. సో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఉమెన్, వీళ్ళ పొజిషన్ చాలా బ్యాడ్గా ఉండింది అప్పుడు, అందుకే గవర్నమెంట్ ఒక సపరేట్ స్కీమ్ వీళ్ళ కోసం. ఓకే, ఇంకా ఈ ప్రోగ్రాంలోనే వాళ్ళు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అంటే ఒక 15 to 20 ఉమెన్స్ వాళ్ళు రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఒక సొసైటీ వాళ్ళలాగా రిజిస్టర్ చేసుకుంటే గవర్నమెంట్ లోన్స్ కూడా ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసింది. వాళ్ళు ఒక టైలరింగ్ షాప్ పెట్టుకున్నారు, ఒక మెహందీ షాప్ పెట్టుకున్నారు, ఒక కిరాణా షాప్ పెట్టుకున్నారు, వాళ్ళే మేనేజ్ చేసుకున్నారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఉమెన్కి డెవలప్ చేయాలి, అన్ని స్పేర్స్లో డెవలప్ చేయాలి. ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ చేయాలి, వాళ్ళది హెల్త్ డెవలప్ చేయాలి, ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు డెవలప్ చేయాలి, పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు డెవలప్ చేయాలి, వాళ్ళకి డిసీజెస్ వచ్చినప్పుడే డెవలప్ చేయాలి, వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్ అంటే 11 to 18 years మధ్యలో సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ డెవలప్ అయ్యి ఉంటాయి. మెన్స్ట్రుయేషన్ సైకిల్ విల్ స్టార్ట్ టు ది ఉమెన్, అప్పుడు వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అప్పుడు స్కూల్లో చదువుతున్న వాళ్ళ ఉమెన్స్కి వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వాలి, ఐరన్ ట్యాబ్లెట్స్, వాళ్ళకి న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఇవ్వాలి. ఇవన్నీ కమ్స్ అండర్ ది ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్లోనే వస్తాయి. ఎవ్రీ స్పియర్లో ఉమెన్కి డెవలప్ చేయాలి, ఈవెన్ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్. Do subscribe to the Telugu One channel and also share my videos and all faculty videos as much as you can so that all the students will get the benefit of it. Thanks a lot. Bye bye. Take care. All the best.